imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałą Jego imienia, cześć Mu wspaniałą oddajcie, Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w tej obecnej Eucharystii, w trzecią niedzielę wielkanocną. Pan Jezus, który prawdziwie zmartwychwstał, jest obecny wśród nas, wśród naszych wspólnot, w naszych rodzinach i gromadzi znów nas dzisiaj na Eucharystii, aby przypomnieć wspaniałe dzieło naszego odkupienia. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy zmartwychwstania czynnie przemieniali w nasze życie, uświęcali nasze postępowanie wiernym wypełnianiem Bożej woli, życiem Słowem Bożym na co dzień, abyśmy uświęcali nasze życie przyjęciem świętych sakramentów. Niech Chrystus zmartwychwstały nadal przemienia nasze życie ku lepszemu. Uczestniczymy w mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której pragniemy modlić się w następujących intencjach. Pragniemy modlić się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, abyśmy byli Bogiem silni, za wszystkich mieszkańców naszego miasta Lida, za mieszkańców naszego kraju, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Panny Maryi i także jedność dla każdego z nas, dla naszych rodzin. Również pragniemy modlić się za wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być z nami, łączą się na pewno w sposób duchowny, aby swoje cierpienie złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa dla naszego uświęcenia. Za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin i módlimy się także o łaskę świętych powolań kapłańskich, zakonnych i misyjnych i polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, ofiarodawców, dobroczyńców, zmarłych kapłanów, zmarłego księdza Józefa, jak również polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkie dusze w czyściu cierpiące. I druga intencja dziękczynna Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte 22 lata życia w małżeństwie Świetlany Maryi i Marka Samokar z prośbą dla nich, dla ich rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej rodziny, wierność przyrzeczeniom, sakramentom, świętym sakramentu małżeństwa i dary Ducha Świętego na co dzień i dla ich bliskich. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i słabości, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć w tej bezkrwawej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu poświęcenia i pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę. Stworzyłaś ją, aby przez nią żyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez wodę wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, która miałaś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłaś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. A na ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Поважані брати і сестри, так само в особливий спосіб сердечно вітаємо нашій парафіяльній супольності ксяндза Віталія і волонтерів нашої децезіальної харитативної організації «Каритас». В особливий спосіб молимося за їх, за всю ту справу, яку праз їх послугу Бог реалізує відносно потребуючих людей. І так, як ми обвящали, заповідали в прошлую неділю, так само падчас разважання Божого Слова ксёндз Віталій раз'ясніць для нас, выясніць гэтыя справы адносна Каритас, чым займаюцца і удзел у гэтай акцыі, которая сёння арганізуецца ў нашай парафіі. Гэта тая аказія, каб таксама у чынны спосаб удзельнічаць у дапамозе тым людзям, которые патрабуюць нашай дапамогі. Модлімся. Боже, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. Dawid bowiem mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się serce moje i rozradował się język mój, także i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Oto Słowo Boże.
Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostola. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który sądzi, nie mając względów na osoby, ale według uczynków każdego człowieka, to w bojaźni sprzedajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez mazy. On był wprawdzie przewidziany przez stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który zbudził Go z martwych i udzielił Mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenia aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie wiedzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serce do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stolu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie polało w nas, kiedy rozmawiali z nami w drodze i Pismo nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba.
Ото слово Панське. Пастырскі ліст біскупа Владзіміра Гуляя на трэцюю велікодную нядзелю з нагоды 35-годдзя Гродзенскай дыяцэзіі. Умілаваныя ў Хрысце пану, браты і сёстры, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі. Сёлета прападае 35-я гадавіна заснавання нашай Гродзенскай дыяцэзіі. Яна была створана 13 красавіка 1991 года святым айцом Янам Паўлам II. У межах рэарганізацыі касцёльных структур на тэрыторыі былога Савецкага Саюза і ўвайшла ў склад мінска-магілёўскай мітраполіі каталіцкага касцёла на Беларусі. Першым біскупам новастворанай Гродзенскай дыяцэзіі святы айцец прызначыў ксяндза Александра Кашкевіча, святара Віленскай архідыяцэзіі, тагачаснага пробашча парафіі Святога Духа ў Вільні. Пакліканне Гродзенскай дыяцэзіі да існавання не толькі мела велізарна-гістарычнае і сімвалічнае значэнне, але было пачаткам працэсу сапраўды інтэнсіўнага адраджэння жыцця і місіі касцёла на нашых землях. Дзякуючы палітычным і грамадскім зменам, якія мелі месца ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, касцёл атрымаў магчымасць весці сваю дзейнасць у больш спрыяльных умовах. Прысутнасць біскупа Аляксандра ў Гродні, яго блізкасць у сэнсе фізічным і духоўным, яго сапраўдны айцоўскі клопат і дбанне аб справах касцёла, спалучаныя з мудрасцю, разважлівасцю і багатым жыццёвым досведам садзейнічалі таму, што працэс адраджэння рэлігійнага і касцёльнага жыцця на Гродзеншчыне вызначаўся незвычайным дынамізмам і паспяховасцю. За параўнальна кароткі час удалося вярнуць і адрамантаваць шмат касцёлаў і капліц, якія раней былі забраны ў парафіяльных супольнасцяў атэістычнымі ўладамі і выкарыстоўваліся ў свецкіх мэтах ці проста былі асуджаны на знішчэнне праз доўгае невыкарыстанне. У многіх месцах, асабліва ў вялікіх і сярэдняй велічыны гарадах, пачалі паўставаць новыя парафіі. Пачалося будаўніцтва новых касцёлаў, капліц, плябаній і парафіяльных дамоў. У Гродні была адкрыта вышэйшая духоўная семінарія, якая пачала рыхтаваць да святарства ўсіх ахвотных без якіхсьці лічбавых абмежаванняў. Былі арганізаваны катэхетычныя курсы для падрыхтоўкі кансакраваных асобаў і светскіх вернікаў да катэхізацыі дзяцей і моладзі. Касцёл распачаў актыўную катэхетычную евангелізацыйную дзейнасць, узніклі шматлікія спецыфічныя душпастырствы па справах моладзі, паклікання, сем'яў, для розных прафесійных груп, для хворых, для залежных ад алкаголю іх сем'яў, для вязняў. Аднавілася дзейнасць многіх манаскіх мужчынскіх і жаночых супольнасцяў. Узнікла дыяцэзіяльнае дабрачыннае таварыствы «Карітас», задача якіх несці матэрыяльную і духоўную дапамогу людзям, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Гэта толькі некаторыя найбольш значныя дасягненні касцёла на Гродзеншчыне на працягу апошніх 35 гадоў. З глыбокай і шчырай пакорай мы прызнаём, што яны з'яўляюцца найперш вялікім Божым дарам для вернага народу на нашай зямлі. Верым, што гэта Пан Бог у сваім неспасціжным провідзе кіруе лёсамі як асобных людзей, так і цэлых народаў. Пан Бог здольны пісаць проста на пакручастых лініях чалавечай гісторыі і нават найвялікшае зло ператварыць у дабро. Таму хацеў бы, каб у 35-годдзя нашай дыяцэзіі мы адзначылі ў духу падзякі Пану Богу за яго бясконцую дабрыню, праслаўляючы яго за вялікія рэчы, якія ён здзяйсніў на нашых вачах. У светле веры трэба прызнаць, што гэтыя вялікія змены ў жыцці касцёла на нашых землях былі здзейснены таксама праз кроў мучанікаў, як тых, чый подзвіг занатаваны ў памяці нашчадкаў, так і ананімных, чые імёны ведае толькі Бог.
пра слёзы тых, хто пакутаваў на сваю веру і прыналежнасць да касцёла, праз малітвы і просьбы ўсіх, хто не паддаўся сумненню, не адкінуў веру і каштоўнасці і нават сярод пераследу веру з надзею насуперак надзеі. У пэўным сэнсе мы з'яўляемся іх даўжнікамі, таму абавязаным удзячнай памяццю і глыбокай пашанай. Ахопім нашай удзячнасцю таксама ўсіх святароў дыяцэзіяльных і манаскіх, якія ў цяжкія дзесяцігоддзі пераследу верна і адважна прабывалі на пастах веры, спаўняючы душпастарскае і сакраментальнае служэнне, клапоцячыся аб даручаным ім Божым народзе, абвяшчаючы Евангелія Хрыста і выхоўваючы новыя пакаленні хрысціян у духу праўдзівых і нязменных каштоўнасцяў. Падзякуем Пану Богу за святароў і кансакраваных асобаў з іншых лакальных касцёлаў, якія ў 90-е гады прыбылі на Гродзеншчыну, каб у духу хрысціянскага братэрства і бескарыслівай дапамогі распачаць справу адраджэння рэлігійнага і касцёльнага жыцця на нашых землях. Словы глыбокай і шчырай удзячнасці належыць адрасаваць таксама свецкім вернікам, якія ў найцяжэйшыя часы далі цудоўнае сведчанне веры і прыналежнасці да касцёла. Яны здолелі не толькі захаваць і памножыць скарб веры, але і перадаць яго новым пакаленням. Дзякуем і ўсім вернікам дыяцэзіі, якія пасля перабудовы 90-х гадоў актыўна прычыніліся кожны па-свойму да адраджэння рэлігійнага жыцця і развіцця дзейнасці касцёла на нашай гродзенскай зямлі. Нельга пераацаніць і дапамогу з боку шматлікіх дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашага касцёла з нашай краіны і замежжа, якія з самага пачатку аказвалі нам шчодрую і бескарыслівую падтрымку. Дарагія браты і сёстры, святкаванне 35-годдзя гродзенскай дыяцэзіі мы распачалі учора, 18 красавіка, у 12 гадзін урачыстай святой імшой, якая цэлебравалася ў катэдральнай базыліцы ў Гродні дыяцэзіяльным і манаскім духавенствам, пры шматлікім удзеле кансакраваных асобаў светскіх вернікаў. Здзейсненне эўхарыстычнай ахвяры Езуса Хрыста самы дасканалы спосаб падзякі Пану Богу за яго дабрадзействы і ласкі. Яшчэ адным выразам нашай удзячнасці Пану Богу будзе перагрынацыя копія абраза Найсвяцейшай Панны Марыі Вастрабрамскай, Маці міласэрнасці, якая распачалася ўчора і працягнецца да сёлетняй літургічнай урачыстасці. Маці Божай міласэрнасці 16 лістапада. У межах перагрынацыі абраза Маці Божай Вастрабрамскай галоўнай апякункі нашага мясцовага касцёла наведае кожную парафію дыяцэзіі, такім чынам стаўшы бачным знакам адзінства касцёла на Гродзеншчыне і яго дзіцячай любові да Марыі, а таксама яго гістарычнай укаранёнасцю ў багатай духоўнай спадчыне ранейшай віленскай архідыяцэзіі. Вельмі прашу вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, узяць актыўны ўдзел у перагрынацыі абраза. Няхай наведванне выявай Марыі вашых парафій стане нагодай да руплівай малітвы, падзякі, асабістай і супольнай, за наш касцёл на Гродзеншчыне, яго духавенства, кансакраваных асобаў і верны народ. Давайце пастараемся ўдзельнічаць у святой імшы і іншых арганізаваных з гэтай нагоды набажэнствах, прыступіць да сакраменту пакаяння і паяднання, прыняць Пана Езуса ў нашыя сэрцы ў святой камуніі. Даручым Маці міласэрнасці з вострай брамы таксама сённяшні дзень у будучыню касцёла на Гродзеншчыне. Няхай Марыя агорне плашчом сваёй мацярынскай апекі нашай сем'і і супольнасці ўсіх людзей, якія пакутуюць духоўна і фізічна, вера якіх пераносіць цяжкія выпрабаванні, людзей, якія згубіліся і заблукалі на шляхах жыцця. Будзем маліцца асабліва за дзяцей і моладзь, надзею і будучыню нашага дыяцэзіяльнага касцёла, каб яны верна прабывалі з Хрыстом і ахоўвалі скарб веры, перададзены ім папярэднімі пакаленнямі. Прашу вас, дарагія вернікі нашай дыяцэзіі, аб малітве таксама за мяне, якому Хрыстус Пан рашэннем святога айца Францішка даручыў клопат аб нашым касцёле на Гродзеншчыне, каб я, годна ідучы слядамі майго шаноўнага папярэдніка, біскупа Аляксандра, мудра і разважліва вёў Божы народ да збаўлення, ва ўсім шукаючы выключна Божай хвалы і сапраўднага дабра нашай дыяцэзіяльнай супольнасці. На раднаснае святкаванне 35-годдзя нашай гродзенскай дыяцэзіі у духу падзякі і праслаўлення Пана Бога, а таксама на актыўны, руплівы і шчодры на духоўны плён удзел у перагрынацыі абраза Маці Божай Вастрабрамскай, усіх вас, дарагія браты і сёстры, з усяго сэрца благаслаўляю і запэўніваю ў сваёй малітве. Ваш біскуп Уладзімір.
Гэты зварот, мае дарагія, такі гістарычны адносна таго, што кіруе да нас біскуп нашай гродзенскай дыяцэзіі, і вы, усе мы з вамі з'яўляемся тымі, хто частка гэтай гісторыі. Добра ведаем, як распачыналася будова гродзенскай дыяцэзіі, як збіраліся вернікі для таго, каб умацоўваць наш паўсюдны касцёл. У межах гэтага разважання, бяручы пад увагу, што таксама прыбыў сюды разам з супрацоўніцай і валанцёрамі, хачу таксама некалькі слоў адносна Карітас. Карітас вы ведаеце, добра ведаеце, што гэта за арганізацыя, бо прыходзіце да касцёла, моліцеся, слухаеце. Але хацеў бы, каб мы таксама трошкі для сябе прыпомнілі, трохі для сябе таксама адчынілі некаторыя старонкі значэння гэтага слова. Бо Карітас — гэта альтруістычная любоў, чылі любоў, накіраваная на другую асобу. Калі я сваё сэрца хачу падзяліць з той другой асобай, якая знаходзіцца ў патрэбе. І калі мы гаворым пра дабрачыннасць, то ад самага пачатку жыцця касцёла яна існавала. Нават калі мы возьмем Евангелие і паглядзім гісторыю апосталаў Езуса, то ўжо там былі тыя сродкі, якія кіраваліся на дапамогу людзям у патрэбе. Ужо там мы можам заўважыць, дзе ёсць гэтая троска аб людзях абездоленых, аб людзях, якія нават, можа, не мелі хлеба. Езус падкрэсліваў нават для апосталаў, для сваіх вучняў, а сягоння праз Евангелие для нас, наколькі з'яўляецца важным дапамагаць людзям у патрэбе, што яны заўсёды у нашай гісторыі будуць. І ў гісторыі касцёла Гродзенскага таксама мы не пазастаёмся без людзей у патрэбе, але адначасова мы з'яўляемся з вамі гэтымі апосталамі, гэтымі вучнямі Езуса Хрыста, якія вучацца дзяліцца тым, што маем, з іншымі. Наступнае, вельмі важна таксама усведамляць сабе, што дабрачыннасць — гэта адно з крылаў касцёла. Немагчыма папросту так аддзяліць справы духоўныя. Я вельмі добра малюся, я рэгулярна прыходжу да касцёла, я ўсё выконваю згодна з наказамі Божымі, калі няма ў гэтым практычнай дзейнасці. І апостал Павел, і апостал Якуб аб гэтым таксама гавораць, калі кіруюць словы адносна веры, якую хочуць бачыць не ў словах, але ў нашай дзейнасці. І выраз нашай дзейнасці, нашай веры — гэта не толькі малітва, гэта таксама і нашыя дабрачынныя, міласэрныя учынкі. Сягоння маем вялікую радасць, бо 35 год для гісторыі — гэта вельмі шмат, гісторыі нашага касцёла. Хаця для гісторыі свету гэта нічога не значыць, гэта маленькі такі этап, але для нас і для людзей гэта ўжо вялікае такое сягненне ўсяго таго, што мы за гэты кароткі для гісторыі свету, але вялікі для гісторыі нашага касцёла Гродзенскага час змаглі зрабіць нават у дабрачыннай дарозе. І гэта было б немагчыма, каб да гэтага не далучаліся усе вернікі нашага Гродзенскага касцёла, Гродзенскай дыяцэзіі. Можам, напэўна, пералічваць усіх тых ахвярадаўцаў, якія нам дапамагалі ці дапамагаюць з-за межаў Гродзенскай дыяцэзіі ці нашай краіны, але самае галоўнае, такое фундаментальнае апарце — гэта на нас, вернікаў Гродзенскай дыяцэзіі. І калі мы нават возьмем тыя лічбы, колькі дзесяткаў тысяч людзей на працягу ўсіх гэтых год атрымалі дапамогу ад касцёла праз дзейнасць Карітас, то гэта вялікая радасць таго, што мы, як касцёл, займаючыся дабрачыннасцю, маючы сваю арганізацыю дабрачынную, учынілі столькі дабра людзям у патрэбе. І гэта не толькі там, што вось у адным месцы знаходзіцца дзесьці там офіс у Гродні. Не, гэта датычыць усяго Гродзенскага касцёла, чылі ўсёй Гродзенскай вобласці, ў розных закуточках, дзе людзі звяртаюцца, стараемся таксама дапамагаць. Мы не можам дапамагчы ўсім і кожнаму, бо не маем такой фізычнай магчымасці. Але прынамсі па тых магчымасцях, якія ёсць, стараемся адчыняцца на патрэбу. І
кожны папа па сутнасці ў сваіх дакументах, у навучанні касцёла заўсёды звяртае на гэта ўвагу. Асаблівым чынам, калі мы бяром астатніх пасля святога Яна Паўла II, чи Бенедыкта XVI, чи Францішка папу, які вельмі моцна падкрэсліваў важнасць міласэрнасці, важнасць адчыняць сваё сэрца на патрэбу іншых. Уключаемся ў гэтых думках, у гэтых практычных такіх справах. Калі гаворым пра праекты розныя, якія вядзе Карітас, то першыя такія галоўныя пункты, кірункі, якімі займаецца, гэта, напэўна, бездомныя. Маем цэлы сацыяльны такі бытавы комплекс, кухня для бедных і месца, дзе яны могуць памыцца, дзе яны могуць таксама прыйсці, атрымаць і ўбранне, не толькі ежу у Гродні, дзе карыстаецца з гэтай магчымасці да 150 чалавек кожнага дня. Нібы не шмат, але таксама даволі вялікая лічба. Калісьці я так думаю, боже, навошта памагаць гэтым бездомным? Лайдацы, працаваць не хочуць. І, ведаеце, прайшоў цэлую такую трансфармацыю пэўнага такого зразумення, чаму трэба дапамагаць і такому чалавеку, такім людзям. Бо ёсць першы крок, гэта такі практычны крок, калі мы дапамагаем бездомным, то гэта крок забеспячэння сябе, свайго такога акружэння, яно не датычыць веры. Гэта соцыум, бо калі чалавек накормлены, ён не пойдзе красці. Калі чалавек абмыты, абуты, адзеты, гэта значыць, што будзе менш разносіць розных вірусаў, гэта будзе менш розных хваробаў у грамадстве. Другі аспект, гэта аспект зразумення прычын, чаму яны такімі сталі. Хтосьці моцны, хтосьці можа выстаяць супраць розных выпрабаванняў гэтага свету, але не ўсе такія. Хтосьці, на жаль, але падае вельмі моцна і падняцца ўжо не ўмее. І калі ўжо ўваходзіць у такі трып вось менавіта гэтага такога самага, такога нізкага сацыяльнага быту свайго жыцця, то нават выцягнуць яго адтуль з гэтай багны вельмі складана. Прынамсі, стараемся ствараць умовы, каб яны пазаставаліся людзьмі. Як гэта гаворыць святая маці Тэрэса з Калькуты, што кожны чалавек з'яўляецца стварэннем Божым, кожны з'яўляецца яго дзіця. І незалежна ў якім ён стане, ён заслугоўвае на нашае добрае сэрца. Таксама, мои дарагія, маем вельмі шмат праектаў, вельмі шмат розных акцый праводзім адносна дзяцей. Гэта шматдзетных сямей, гэта сямей дзяцей, дзе інваліды. І сягоднішняя акцыя ў большасці яна накіравана менавіта, дзе збіраем сродкі для дапамогі дзецям хворым, дзецям інвалідам, дзе пазней стараемся дапамагчы купіць альбо вельмі дарагія лекі, розныя таксама медычныя, тэхнічныя матэрыялы, якія патрэбныя для дапамогі гэтым дзецям. Нават такія простыя рэчы, як і каляска інвалідная часам, якая мусіць быць спецыфічная. І гэта ўсё мы стараемся таксама рабіць з вашай дапамогі. Як і таксама памятаючы пра тых людзей, якія ўжо перакрочылі свой парог старасці, але, на жаль, маем вельмі шмат тых бабуляў, дзядуляў, якія па розных прычынах засталіся самі. Не кожнага маюць магчымасць забраць у дамы-інтэрнаты, не кожнага маюць магчымасць забяспечыць адказным сацыяльным супрацоўнікам, асабліва калі такая асоба знаходзіцца дзе-то на вёсцы альбо нават на такім хутары, а дзяцей альбо па якіхсьці прычынах іх няма, альбо не стала, альбо дзесьці выехалі далёка і забыліся пра сваіх маму чи тату, а яны пазастаюцца ў самотнасці. І вось таксама такімі стараемся апекавацца, таксама ў гэтым кірунку працаваць. Як і адзін з такіх вялікіх праектаў, які цянецца ўжо на працягу добрых 6-7 год, гэта будова дома прэстарэлых, які пазней будзе як наш каталіцкі гродзенскай дыяцэзай дом прэстарэлых, дзе ўжо будзем прымаць менавіта вось такіх бабуляў, дзядуляў, самотных, каб яны маглі не памерці ў дому і ніхто нават не будзе ведаць праз некалькі дзён, што гэтай асобы няма, але у годных умовах правесці сваю старасць, свае астатнія дні свайго жыцця.
як і шмат розных акцый накіраваных на гэта. Гэта ўсё вы, мае дарагія, зможаце прачытаць. Па-першае, там атрымаеце такі праспектик. Хтосьці з вас мае, бо мы такіх панаўляем, трошкі так розныя фотаздымкі. Па-другое, ёсць там QR-коды на Instagram, у Telegram-канал, дзе таксама знойдзеце інфармацыю бягучую, што робіцца, якія праекты рэалізуюцца, якія акцыі, чым жыве Карітас Гродзенскага касцёла, пра валанцёраў нашых, колькі укладаюць высілку і што робяць, як не толькі збіраюць сродкі, але ідуць і дапамагаюць іншым. І таксама там на астатняй старонцы вы, мае дарагія, знойдзеце кірунак у ЕРЫП. Запрашаю да таго, каб таксама прымаць удзел, не толькі там, што вось разава, тут ксёндз выйшаў, сказаў, то мы там ужо грошы пералічылі. Можа, кожны месяц там па рублю, па 2 рублі, але рэгулярна вось уключыцца ў такую акцыю дабрачыннасці, як то гаворыцца, з міру па ніткі голаму кашуля. Заўсёды гэта якаясьці такая дапамога, якая разам стварае ўжо добрыя ўмовы для таго, каб штосьці купіць, камусьці дапамагчы. І там валанцёры будуць стаяць як са скарбонкамі, гэта ўжо пасля імшы. Хто будзе хацець, той мае магчымасць злажыць ахвяру. Гэта не абавязак, гэта папросту запрашэнне да удзелу добрага сэрца. Гэта не значыць, што вось ксёндз сказаў, то трэба цяпер ахвяру злажыць. Не, мае дарагія. Толькі той, хто хоча. Хто хоча, мае магчымасць прыняць удзел, у гэтым прымае удзел. Бо гэта перш за ўсё выраз майго сэрца. Калі я хачу, калі маю магчымасць, я ў гэтым прымаю удзел. Калі хтосьці не хоча, ніхто не мае права суджаць выбар і рашэнне кожнага з нас. Пагэтаму гэта выбар кожнага з нас. Як і таксама там розныя такія падзелкі, якія робяць валанцёры сваімі рукамі, якія можна набыць. Таксама ёсць падзелкі, якія робяць інваліды. Гэта ўсё, мае дарагія, робіцца для таго, каб пазней за ахвяру распаўсюджваем па касцёлах ездзячы, ну і збіраючы гэту ахвяру пазней на рэалізацыю гэтых праектаў. Вялікі дзякуй вам, мае дарагія, за гэты час, трошкі прадоўжылася, але маю надзею, што хоць прынамсі некалькі слоў пра Карітас яшчэ прыпомніў для вас, сказаў, і гэта дасць магчымасць пашырыць свой дух веры не толькі праз малітву, але праз учынкі міласэрнасці. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych. Przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga. Krzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany, i zmartwychwstał dnia trzeciego, jakie znamy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Zwróćmy się do tego, którego nazywamy Ojcem, i módlimy się do Niego z ufnością. Módlimy się, aby Jezus
przez którego uwierzyliśmy w Boga, umacniał swój Kościół łaską wytrwałej nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby wszyscy chrześcijanie pamiętali o bezstronnym sądzie Bożym i z lękiem o zbawienie przeżywali czas swojego pobytu na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynnej Panu Bogu za otrzymane dary i łaski, za przeżyte 22 lata życia małżeńskiego Świetlany Marii i Marka Samokar, z prośbą dla nich, dla całej ich rodziny o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej rodziny i dary Ducha Świętego na co dzień dla nich i ich bliskich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych, aby uczestniczyli w zmartwychwstaniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, za całą naszą parafię, abyśmy nie zmarnowali Bożego miłosierdzia, które było nam wysłużone przez mękę Zbawiciela. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, który nas uwalniasz z odziedziczonego po przodkach złego postępowania, racz napełnić nas wszystkim światłem dającym poznanie właściwej drogi, która prowadzi do prawdziwego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, przyjmij świąteczne dary Kościoła i skoro dałeś mu powód do tak wielkiego wesela, udziel mu pełnej radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Święty Pana Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, który idzie w imię Pańskie. Hosanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem XIV, naszym biskupem Włodzimierzem, biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętymi Michałem Archaniołem, Janem Pawłem II, Maksymilianem Kolbe i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pachański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy, będziemy przemocni. Panie Jezu Chryste, przyjęcie ciała krwi. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, co uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy,
Вещен сось объявил Боже, Твое слово молить не може. Уфам Тобі, будь Ти вірний, Всемогący милосердный. Дашь мне грехов отпущение, ласку и вечное избавление. Боже, хоть я не пойму, это wszystko, co jest stworzone, post Ty dobro, a żałuję zamysłość, jedyne dla Twojej miłości.
Módlimy Boże nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na swój lud, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Парафіяльныя аб'явы. Паважаныя браты і сёстры, перажываем трэцюю велікодную нядзелю. Сённяшнія ахвяры, якія збіраюцца падчас святых імшаў, прызначаныя на патрэбы Гродзенскай дыяцэзіі. Таксама пры выхадзе з касцёла, так як было ўжо зазначана, можна набыць вырабы, паўдзельнічаць у акцыі дапамозе для патрабуючых людзей. Сардэчна заахвочваем і запрашаем да малітвы і да чыннага ўдзелу ў гэтай акцыі. 21-го у аўторак, першая гадавіна смерці святога айца Францішка, і будзем даручаць Божай міласэрнасці і яго душу. 23-го ў чацвер успамін святога Юрыя Мучаніка, і ў асаблівы спосаб будзем маліцца за ўсіх тых, хто перажывае дзень сваіх імянінаў, хто носіць імя святога Юрыя. 24-го у пятніцу успамін святога Вайцеха, біскупа і мучаніка. 25-го у суботу свята святога Марка і евангелісты. І 26-го ў нядзелю, чацвёртая велікодная нядзеля, нядзеля добрага пастара, у асаблівы спосаб заахвочвае нас касцёл, каб у гэтую нядзелю у асаблівы спосаб маліцца аб святых пакліканнях да Божай службы і за ўсіх пакліканых. Прыпамінаем асабліва для ўсіх тых, хто плануе ўдзельнічаць у дэцызіяльных днях моладзі Гродзенскай дыяцэзіі. Яны будуць адбывацца з 1 па 3 мая ў Смаргоні. Зноў жа, так як мы зазначалі, у прошлую нядзелю будзе арганізаваны цягнік з Гродна, затрымаецца таксама і ў Лідзе. Можна будзе даехаць туды і вярнуцца таксама назад. Па гэтаму ўсіх сардэчна заахвочваем. Хто можа ўдзельнічаць, тэмай, дэвізам гэтага года дэцызіяльных дніх моладзі будзе заахвота жыць Евангелем. Поэтому сардэчна заахвочваем да ўдзелу і таксама да разважання гэтага закліку чыннага ў нашым жыцці. Таксама браты і сёстры, МВД і іншыя структуры звяртаюцца прыпамінаюць для нас аб тым, што ў асаблівы спосаб цяпер адбываецца. Мы з'яўляемся гэтымі сведкамі, чуем так званая кібербезапаснасць. Званкі телефонныя праз месенджеры ці інныя таксама інтэрнетныя спосабы, праз давер, праз застрашэнне чалавека адбываецца тое, што аддаюцца якіясьці сродкі матэрыяльныя, чалавек пазней мае перажывання, так, гэта делікатна кажучы. Поэтому заахвочваем да таго, каб, напэўна, усе гэтыя справы, которые адбываюцца, чынна разважаць, не паддавацца гэтым эмоцыям. Вядома, гэта ўсё цяжка. Часамі чалавек чытае пра гэта ўсё, задаецца пытаннем, як гэта адбылося, лічыць, што гэта з кімсьці можа адбыцца, што хто-то каму-то пазваніл. Поэтому заахвочваем таксама, каб усе гэтыя справы рэалізоўваць не праз эмоцыі. Бог даў нам, напэўна, розум, даў нам таксама і волю, каб мы змаглі апанаваць, калі ўзнікаюць якіясьці абставіны цяжкія, то звярнуцца да іншага чалавека, да кампетэнтнага, каб разважыць, ці сапраўды тое, што адбываецца, я павінен выконваць. Поэтому заахвочваем вас таксама. Этой інфармацыі вельмі шмат і ў інтэрнэце знаходзіцца, можна з гэтым запазнацца. І таксама пры выхадзе з касцёла размешчаны гэтыя прафілактычныя меры. Поэтому заахвочваем вас, малодшых, раз'ясніць гэтую справу для людзей старэйшых. Цяпер век тых тэхналогій телефонных, але часамі мы бачым, што з гэтага ўсяго не заўсёды чалавек робіць добры пажытак. Поэтому, напэўна, усе разам, адзін аднаму дапамагаючы, выясняючы, можна змінімалізаваць гэтае зло, каб гэтыя сродкі матэрыяльныя, а пазней таксама і перадусім здароўе фізічнае не было падорвана тым, што чалавек можа паддасться якімсьці страхам, эмоцыям, штосьці перадаць, якіясьці матэрыяльныя сродкі. Заахвочваем усіх вас і таксама да малітвы гэтай інтэнцыі, каб гэтага зла было менш. Такія парафіяльныя аб'явы. Яшчэ раз усім вам сардэчна дзякуем за дар супольнай малітвы, за вашыя ахвяры, за дапамогу, за ўборку касцёла. Дзякуем таксама для ксяндза Віталія, для валанцёраў,
за супольную малітву, за рэалізаванне в такі спосіб Божага Євангелія праз дапамогу блізнім. Дзякуем для міністрантаў, для службы алтара, для нашага хору касцельнага. Няхай добры і всемагутны Бог благаславіць для кожнага з вас патрэбнымі дарамі і ласкамі. Для Святланы Марыі і Марка Самакар, которые дзякуюць Пану Богу за гадавіну свайго сакраманту, сужанства за 22-ю, складаем сардэчныя пажаданні. Няхай добры Бог благаславіць для вас, для вашай усёй сям'і, здароўем, патрэбнымі дарамі і ласкамі. І надалей няхай Найсвяцейшая Панна Марыя крывае плашчом сваёй матчынай апекі і дапамогі. Цяпер будзе выстаўленне Найсвяцейшага сакраманту. Памолімся літаніяй да крыві Езуса Хрыста. Пан Езус нас благаславіць, каб гэты дзень і тыдзень перажываць для ўласнага пажытку і для нашага супольнага збаўлення. Кирье элейсон. Христа, услышь нас. Ойче з неба Боже, Сыну Откупителю свята Боже, Духу Святый Боже, Свята Тройцо Єдиний Боже, krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza, krwi Chrystusa przekonanie w ogrójcu spływająca na ziemię, krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, krwi Chrystusa brącząca spod cierniowej korony, krwi Chrystusa przelana na krzyżu, krwi Chrystusa zapłata naszego zbawienia, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, krwi Chrystusa, która w Eucharystyi pojesz i oczyszczasz nasze dusze, krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia, krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy, krwi Chrystusa męstwo męczenników, krwi Chrystusa mocy wyznawców, krwi Chrystusa rodząca dziewice, krwi Chrystusa ostoje zagrożonych, krwi Chrystusa ochłodo pracujących, krwi Chrystusa pociecho placzących, krwi Chrystusa nadzieję pokutujących, krwi Chrystusa otucho umierających, krwi Chrystusa pokoju słodyczy serc naszych, krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, krwi Chrystusa wybawienia dusz z otchłani czystcowych, krwi Chrystusa wszelkie chwały i czci najgodniejsza. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją. Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i krwią Jego dał się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę.
Módlmy Boże nasz Ojcze, Ty przez paschalnym misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie cząc tajemnicą naszego zbawienia osiągnęli Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego.